प्यारे विद्यार्थियों, बेटा अज का जिहड़ा अपना लैक्चर है पंजाबी कंपलसरी का। अज आप नावल शुरू करन जा रहे हैं। दलीप कौर टिवाणा का लिखिया हुआ नावल है एहो हमारा जीवना, क्लास BA भाग तीजा और BCom भाग तीजा दे लईए बेटा। ये आप नावल की कहानी पहला तुहानूं दस चुके हैं, तो अज आप शुरू करन जा रहे हैं नावल। अज आप डिटेल दे विच नावल है जिहड़ा वो पढ़ांगे। यह नावल का विषय जिहड़ा बेटा औरत की जिहड़ी दुर्दशा हुंदी अपने समाज दे विच उस नूं लैके लिखिया गया है कि औरत नूं किस किस दौर दे विचों गुजरना पैंदा है जां किहड़ियां-किहड़ियां मजबूरियां दे कारण एक औरत है जिहड़ी अपने मापिਆਂ ਦੇ घर तो लैके अखीर तक विकदी रहिंदी है। भाव कि किसी ना किसी कारण करके उसनूं अपना जिहड़ा ठिकाना है वो बदलना पैंदा। बहुत सारिया मजबूरियां होंदियां ने कई औरतों के जीवन दे विच। उस मजबूरी नूं की है बयान किया गया है कि भानों एक लड़की है जो कि गरीब घर नाल संबंध रखती है। उसका प्यो है जिहड़ा अपने घर की गरीबी कट्टण दे लई ते अपने पुत्र के इलाज के लिए भानों का रिश्ता जिहड़ा सरवण नाल करदा है। बाकी आपां नावल के रूप दे विच पढ़दे हां जी। कच्चे पक्के घरां वाला छोटा जिहा पिंड, पिंड दी कितों सुक्की कितों गिल्ली विंगी टेढ़ी बीही, बीही दे परले सिरे उत्ते मोकले जहे बेड़े वाला नरैणे अमली का घर। भानों घर संभर रही है। भानों कौन है बेटा? नावल की मुख पात्र है जिसनों कि नरैण अमली गंगा नहाउण गया लैके आया सी। नी बेबे संती तू कुछ सुनिया? कहंदे ने गंगा नहाउण गया नरैण अमली तीमी लै आया। दयालो ने सिर उत्ते गोहे कूड़े के भारे टोकरे समेत संती के दरां मूहरे खड़ोंदियां कहा, आहो कुड़े, गंगा माई सब दियां पौणियां पूरियां करदी है। संती ने कमियां दे मुंडे नूं लस्सी पाउंदियां कहा। हाँ जी, जिहड़ियां आंढ गवांढ दीयां औरतां ने ओह भानों बारे गलबात कर रही ने, भानों के चरित्र उत्ते भी उंगलियां उठा रही ने, पर कोई उसकी मजबूरी नूं समझदी है तो कोई उसकी मजबूरी का जिहड़ा मजाक है वो बनाउंदी है। अगे है जी, नी जै वड्डे दी चंगी भली सावती तीमी है, खबर नहीं किहदा घर पट के आई होऊ। अपने मुंडे नूं स्कूल भेजण लई बाल बाउंदी बचनी बोली। हाँ जी, दयालो संती ते बचनी जिहड़ियां आपस दे विच गल्लां कर रही ने। संती थोड़ा जिहा किहदे पक्ष दे विच है? भानों दे पक्ष दे विच बोल रही है। हाँ जी, मैं तो माड़ी जी कंध उत्तों दी झाकी सी, भाजड़े पिट्टे दी मटुक मटुक काम करदी फिरदी है जिमें प्यो की सहेड़ का घर होवे। दयालो ने अपनी भैंगी अख नूं जरा कू मीट के कहा। जिहड़ी दयालो है बेटा वो की है? भानों दे नाल खार खांदी है। अगे आपां नावल दे विच भी तुहानूं दस्सांगे। ठीक है जी। हाँ जी, अगे है नहीं होर इहो जिहियां नूं संग शर्म कादी जिन्हां नित खसम बदलने होए। बचनी मुंडे दा कस के जूड़ा करदियां बोली। बेबे दुख ना ला, मुंडे ने रोण हक्का हो के कहा, किधरे नीवे गुड़ दे के जान लई हुई बिंद नूं बोदरियां खिंडाई फिरेगा। हाँ जी, अगे है कुड़े बचनी, आपां नूं की पता है अगली ने कातों अक चब्बिया। ऊँ किहदा दिल करदा है अपना ठिकाना छड्डण नूं। संती मक्की दी रोटी दे खन्ने नूं हथेली उत्ते मल के चिड़ियां लई भोरा चूरा करदी कहण लगी, जाण दे बेबे अज कल बुद्ध भ्रिष्ट हुंदी नूं नी चिर लगदा। भाव कि जदों बुद्धि भ्रिष्ट हुंदी है उन्होंने ज़्यादा समा नहीं लगता। हुण उत्तम बोणे दी धी दी गल लै लै, छड्डे ने मापे किते खड़न जोगे। दयालो ने ठंड दी मारी भूंजे डिग्गी एक भरिंड नूं जुत्ती नाल मसलदियां कहा। भानों नूं कड़छा चुक्की आउंदी देख के मूत्र उस कन्नी झाकण लगियां। सारियां औरतां ने जिहड़ियां मूत्र उस वल देख रही ने, भाव कि एक टुक उस वल देखदियां जा रही ने। हाँ जी, अगे जिहड़ी भानों है बोल रही है, बेबे अग है। भानों ने संती दे ओटे कोल चुल्हे वल झाकदियां पुछया। आहो बथेरी, आख संती ने उसदे सधारण जहे मूँह वल तकदियां कड़छा फड़ लिया। संती है जिहड़ी दया की भावना दे नाल उस वल देख भी रही है तो उसनूं अग है जिहड़ी वो कड़छे दे विच पा के दे दित्ती। दयालो कनखी झाकदी टोकरा सुट्टण लई तुर पई। बचनी मुंडे दा जूड़ा करके कंघी उत्तों कोई जूं लीख लभण लई लगी। भानों अग लैके मुड़ पई।
ਕਿਉਂ ਬੇਬੇ ਸੰਤੀ, ਨਰੈਣ ਦੀ ਬਹੂ ਨੇ ਲੀੜੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਚਨੀ ਨੇ ਕੰਘੀ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਬਚਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਰੈਣ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਲੀੜੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁੜੇ ਬਚਨੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਊ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਊ ਵਰਗੀ ਔਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਸਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਥੇਰੇ ਚੌਂਚਲੇ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਊ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਮਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਆਉਂਦੀ। ਕੋੜੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਬੇਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਿਰਾ ਘੋਰੀ ਹੈ। ਊਂ ਤਾਂ ਬਚਨੀ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੀਵੀਆਂ ਊਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਵਸਰ ਮੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬੇਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਿਆਣੀ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਸੀ ਪੱਕੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੋਊ ਇਹੀ 28 ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ, 30-28 ਸਾਲ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਰੈਣ ਅਮਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਆਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੇਬੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਨਰੈਣ ਅਮਲੀ ਦੇ ਤਾਂ ਭਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। 2 ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਫੂਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਨੇ 500 ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਰੈਣ ਅਮਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਆਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਦਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਚਲਾਊ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਪੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੀ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੀ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਧੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਧੀ। ਕਈ ਨਪੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਬੇਬੇ ਸੰਤੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕੇਰਾਂ ਕਪਾਹ ਚੁਗਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੀ। ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਖਤੌਰਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 2000 ਵੀ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ 2000 ਦੇਣ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵੱਧ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਘਿਆੜੀ ਵਾਂਗੂ ਪਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਬਘਿਆੜੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਖੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕਨੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੰਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੁੰਨ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਘਾਟਾ ਹੀ ਕਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜਜਮਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੇਖਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁੜੇ ਬਚਨੀ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰਾਣੇ ਬੇਘਰਾਣੇ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤੀ ਦੇ ਵਖੇਰੇ ਭੋਰੇ ਚੂਰੇ ਨੂੰ ਚੁਗਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚਿੜੀਆਂ ਆ ਉਤਰੀਆਂ ਸਨ। ਬਚਨੀ ਘਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਮੜਕ ਵਾਲੀ ਜਨਾਨੀ ਵਾਂਗ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਉੱਪਰਲਾ ਝੋਨਾ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਲੰਘੀ ਤਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੈਰ ਕੇ ਉੱਡ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਕੌਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੈਠੀਆਂ।
ਭਾਵ ਕਿ ਘਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਮੜਕ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਪੂਰਾ ਚੁਰਾ ਚੁਗਣ ਆ ਉਤਰੀਆਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਚੁਗਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਈਆਂ। ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤੀ ਨੇ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਝਾਕ ਕੇ ਭਾਨੋ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਹ ਜੱਕੋ ਤੱਕੋ ਕਰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੰਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਦੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਜੀ ਕਰਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਧੇ ਜੇ ਮਨ ਨਾਲ। ਭਾਨੋ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁੜੇ ਬਹੂ ਘਰ ਤਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਰੈਣ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੌਣ ਸੀ ਘਰ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਚੰਦਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ ਕਰਤਾਰੀ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਜੂਪੀ ਜਾਪੀ ਕਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਭਈਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਬੈਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਭੋਂ ਧਰ ਫੂਕੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਅ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਗਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ 4 ਕਿਆਰੇ ਛੁਡਾ ਲਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭੋਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭੋਂ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਛੁਡਵਾ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਗਹਿਣੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਸਾਕ ਵੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ 4 ਡਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਅਮਲੀ ਠਮਲੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਊਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਖੜਦਾ। ਬਹਿ ਜਾ ਬੇਬੇ, ਭਾਨੋ ਨੇ ਪੀੜੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਚੱਲਦੀਆਂ ਕੰਮ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਆਵਾਂ ਨਰੈਣ ਦੀ ਬਹੂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਪੇਕੇ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ? ਪੇਕੇ ਭੜੀ ਦੇ ਕੋਟਲੇ ਨੇ, ਭਾਨੋ ਨੇ ਸੁਆਹ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਧੋਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਭਾਨੋ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਭੜੀ ਦੇ ਕੋਟਲੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਤਗੜੇ ਨਗਰ ਦੀ ਹੈ ਕੁੜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਦੀ ਤੋਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਬਈ ਮਾੜੇ ਧੀੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਬੇ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ, ਲੈ ਦੇਖੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੇ ਬੜਾ ਲੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ? ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਜਰਗ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਖੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ। ਕਿਤੇ ਹੈ ਸੀ ਤੱਤੀ ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ, ਬਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੂਕਤਾ ਉਸ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਗਰਮ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਦਾ? ਭਾਨੋ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ। ਜਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਬਰੀਕੀ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਨ। 3 ਸਾਲ ਮੁੰਡਾ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਇਆ? ਆਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਲੈਤੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਫੀਸ ਤਾਂ ਖਾਸੇ ਰੁਪਈਏ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 9 ਵਾਰ 9 ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੀ ਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਲੈਤੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੀਸ ਤਾਂ ਖਾਸੀ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 9 ਵਾਰ 9 ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਬੇਬੇ, ਪਰ ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗੰਢੇ, ਖੇਤੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਵੰਡਾਈ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਪ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਕਲੰਜ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਿਆਵੇ। ਆਹੋ ਜੇ ਸਭ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਆਹੋ ਸਭ ਕੀ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਝੁਕਦੇ ਪਲੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੇ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਬੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਮਤ ਤਾਂ ਪਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਹੌਲੇ ਕਰਤਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਝ ਵੇਚੀ, ਫਿਰ ਬਲਦ ਵੇਚਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਨਿਆਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਪੂ ਮਸੋਸਿਆ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਭਾਨੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਆਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪੈਸਾ ਘਰ ਇੱਕ ਨਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗਦੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੈ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਧਰਤਾ ਬਈ ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਰਹੇ। ਪਰ ਬਚਣਾ ਉਸ ਕੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਲੇ ਸਾਹ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਮ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਪੌਣੇ ਉੱਤੇ ਦਾਤੀ ਧਰ ਕੇ ਸਾਗ ਚੀਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਤੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਨਰੈਣ ਨੇ। ਸੰਤੀ ਨੇ ਗੰਦਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੀਰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੀ ਆ ਹੁਣ ਗੰਦਲਾਂ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਨਰੈਣ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਹਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਸਰਵਣ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਉਹ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬੇਬੇ, ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ ਉਸ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਕੁੜੇ ਫਿਰ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ? ਸੰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਐਰ ਗੈਰ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। 5 ਭਰਾ ਸੀ ਬੇਬੇ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਵਣ ਹੋਰ 5 ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੁਰਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਲਾ ਕਵੇਲਾ ਤਕਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਵੇਲਾ ਕਵੇਲਾ ਤਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੈ ਲੋੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਤਾਂ ਜੂਨ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਧ ਸ਼ਰਾਪ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਉਹੀ ਭਲੀ ਹੈ। ਸੰਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਜਰ ਸੂਈ ਕੁੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਤੂਰੇ ਚੁੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਸ਼ਸਕੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਰਵਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਤਿਆਮਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਨੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਰਵਣ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਕਵੇਲਾ ਤਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿਆਮਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਰਾਂ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਰੰਗੀ ਵਸਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦੰਦੀਆਂ ਕਰੀਚਣ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਜਾਣੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਓਰ ਜੇਠ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬਥੇਰਾ ਦੰਦ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਦੰਦੀਆਂ ਕਰੀਚਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਸਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁੰਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਨੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਖੈਬੜ ਪਏ। ਨਰਕੀ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਰਿਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਸੂਤੇ ਤੋਂ ਸੱਟ ਮਾਰਤੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਬਹਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਦੇ ਕਸੂਤੇ ਤੋਂ ਸੱਟ ਮਾਰਤੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਜਹਾਨ ਦੀ ਲਾ ਹਟੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹਕੀਮਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰੇ, ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਦੌੜੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਥਣੇ ਜੇ ਗੋਤਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਖੀਰ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਉਸੇ ਰਾਤ ਤੁਰਦਾ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਤ੍ਰਿਪ ਭਾਨੋ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕਿਰ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤ੍ਰਿਪ ਹੰਝੂ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰੋ ਨਾ ਡਾਢੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਕੜੀ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਵੀ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 19ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ ਬੱਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਬੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ 19ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਰੁਪਈਆ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ 4 ਦਿਨ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣਿਆ। 4 ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਬਥੇਰਾ ਹੌਕਲਾਪ ਕੀਤਾ,
ਬੂਹਿਓਂ ਆ ਕੇ ਡੋਲੇ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਰੁਪਈਆ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘਰ ਡੋਲਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਾ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਬੂਹੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਧੰਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਫਿਰੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਉਹੀਓ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤੀ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਵਾਂ ਤੋਵਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਬੇਬੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰ ਧਰ ਲੈ। ਭਾਨੋ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਣ ਦੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰ ਧਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨਿੱਤ ਸੇਵਾ ਮੱਚਿਆ ਕਰੂ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬੇਬੇ, ਸਰਬਣ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਪਖੇਰੂ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਪਖੇਰੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੇਟਾ ਪੰਛੀ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀ 'ਚ ਆਵੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਖਾਤਰੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਨਾ ਤੂੰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਬਟਿੱਟ ਪੈਂਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਸਾਗ ਚੀਰਦਿਆਂ ਵੱਢ ਲਈ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਘੁੱਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਤਿੱਖਾ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗੀ ਦਾਤੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਿੱਖੀ ਤਾਂ ਐਡੀ ਨਹੀਂ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੂੰ ਜੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਭਾਨੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਲਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੇਟੇ। ਬਸ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਾ ਹੌਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਾ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਰਾ ਉਸਦੇ ਕਹਿਣ ਤੀਹੋਂ ਕਾਲ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ। ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਨਰੈਣ ਆਉਂਦਾ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਲਵੇ ਹੀ ਆ ਤੇਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਧ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹਾਕ ਮਾਰ ਲਵੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਤੀ ਬੂਹਾ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰੈਣ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਤੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਲਵੇ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰਗ ਲਵੀਂ। ਅਤੇ ਨਰੈਣ ਉਹਨੂੰ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੰਤੀ ਮੁੜ ਚੱਲੀ। ਵੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਆਵਾਂ ਨਰੈਣ ਦੀ ਬਹੂ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਪਸੰਦ, ਚੰਗੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਮਾਈ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗਊ ਦੀ ਸਹੁੰ ਸੰਤੀਏ, ਸੱਚਿਓ ਗੰਗਾ ਮਾਈ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਪਹਿਲੀ ਆਂਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਸਾਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਈਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਤਾਈਓ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੋ ਐ ਸੰਤੀ, ਰਾਮ ਗਊਆਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿੱਲੇ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਬਹੂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਉਹ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਲੈ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਜਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਲੰਘ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ।
ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਜੜ ਲੱਗ ਜੇ, ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ, ਨਰੈਣ ਨੇ ਗੱਲ ਬਦਲੀ, ਨਹੀਂ ਗੁੱਡਣ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁੱਡਣ ਨਿੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਗਿਆ। ਲੰਮੀ ਕਾਲੀ ਠਰੀ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰਾਤ, ਤਬੇਲੇ ਵਰਗਾ ਭਾਂ ਭਾਂ ਕਰਦਾ ਘਰ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਚੂਹਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਖੜਕ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਨੀ ਮੱਝ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਕੋਲ ਦੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਨਰੈਣ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਖਾਂ ਜੀ ਤੂੰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਊਈ ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਭੈ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਨੂੰ ਵੱਸਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਂ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਮਰਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਰੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਖਿਝ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਲੇ। ਭਾਨੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਭਾਨੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ? ਨਰੈਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਤੂੰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨੋ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਭਾਨੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨੋ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ। ਬਸ ਭਾਨੋ ਨੇ ਰਜਾਈ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਦਬਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਸਰਬਣ ਤੈਨੂੰ ਭਾਨੋ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂ? ਮਰ ਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਬਣ ਜਿਹੜਾ ਨਰੈਣ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮਰ ਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਭਾਨੋ ਕੋਈ ਭੂਤ ਚੜੇਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਕੀਤੀ ਭੂਤ ਚੜੇਲ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈਣਾ ਜਾਣੀ ਖਾਲੀ ਜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਨੋ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਬਣ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਟਕੋਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਨੋ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੀੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਛੱਡੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕਿਤੋਂ? ਭਾਨੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਭਲਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਭਾਨੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।